بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. سورة نوح النوزاري إن شاء الله من كرم. سورة نوح كاندمتو أسرى أرادتو القرآن مأرافوش مكاكل 71 ተራ ቁጥር የምትይዘውና 28 አንቀጾችን የያዘች ምዕራፍ ናት። ሱረቱ ኑህ መክይ ነች። ከስደት በፊት ነው የተወረደችው። ሱረቱ ኑህ የተባለችበት لذكر نبي الله نوح عليه السلام. نبي الله نوح መጀመሪያው ሱራ ላይ መጨረሻዋም ላይ ስለተጠቀሰነው إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. መጨረሻ ላይ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا سلتبالنا. سورة نوح مكينة بإجماع المفسرين، ولا يعلم لها اسم إلا سورة نوح. سورة نوح إنجيل لا اسم التتكسلاتم. إنا على الله أرسلنا نوحا إلى قومه يتكبرون ملكتنياتشن نوحن ودوغنوچو لاكنا على الله أن أنذر قومك وغنوچهن أسفرارا مكر بلن لاكنو من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أسامامي ونكتات بنسو لايك ممتاتو بفيت قدمها أسفرارا أستنكك بلن نوح لاكنا على الله. قال ملكت تكبلو سيستمر الناس يستنكك اندهالا يا قومي وغنوچه هوي على إني لكم نذير مبين. أسفراري مكارنتي قلت يالكن يهونكن أسفراري مكارنين. أن يعبدوا الله اللهم ببتشنجنت تجزوت واتقوه فروت وأطيعوني أني ملاتشونم الشي بلاتشو تاززون بلو. نبي الله نوح عليه السلام تناقر يغفر لكم من ذنوبكم يهنن كادر رقاتشو كونجلو تشاتشو وسانيون يمر اللاتشوهال ويؤخركم يا زغياتشوهال إلى أجل مسمى اسكتوسنا ألا تموتاتشو درس يا زغياتشوهال. إن أجل الله يا الله يتوسنا وألا تموت إذا جاء بمي درس بمي متعقزي
لا يؤخر አይዘገይም ወደፊትም ወደ ኋላም አይፈቀድም لو كنتم تعلمون ይህ መሆኑን ብታውቁ ኑሮ ከትእዛዜና ከምክሬ አታፈነግጡም ነበር ብሎ ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ነገራቸው አላህ በዚህ አያት በሱረቱ ኑህ መጀመሪያ መግቢያ ላይ ስለ ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ነው አላህ የሚነግረን ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም አላህ ካከበራቸው መልእክተኞች መካከል አንዱ ናቸው ኢማሙ አልቡኻሪ በዘገቡት ሐዲስ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አወሉ الرسل ኑህ ከሩሱሎች ሁሉ የመጀመሪያው ረሱል ኑህ የተባለው ነው ብለዋል ኑህ አለይሂ ሰላም ከአምስቶቹ የቆራጥነት ባለቤት ከተባሉት መልእክተኞች መካከል አንዱና የመጀመሪያው ናቸው ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ነብዩላህ ዒሳ አለይሂ ሰላም እና ነብዩ መሐመድ ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አንቢያኢላሂ አጅመዒን ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ከአደም የልጅ ልጆች መካከል አንዱ ናቸው ነብዩላህ አደም ከተላኩ ነብዩላህ አደም ከመጡበት ወቅት ጀምሮ በኢድሪስ አልፎ እስከ ነብዩላህ ኑህ ድረስ 10 ክፍለ ዘመናትን አስቆጥሯል ብለዋል 1000 ዓመት እንደማለት ነው በነብዩላህ አደምና በረሱሉላህ ኑህ መካከል 1000 ዓመት በመካከላቸው አለ 10 ክፍለ ዘመናት ማለት ነው ከነብዩላህ ኑህ መላክ በኋላ የተላኩት በ30 ዓመታቸው ነው በ40 ዓመታቸው ነው የሚባል የዑለማዎች አባባል አለ ሄዶ ግን መካከላቸው ሆነው የተቀመጠው ነብዩላህ ኑህ አብረው የኖሩት ነብይ ሆነው ረሱል ሆነው ያስተማሩ 1000 ዓመት 50 የጎደለው ነው ለ1000 ዓመት 50 ብቻ የጎደለውን ዓመት አስተምረዋል ሲያስተምሩ ግን በጣም ባክነዋል ተንገላተዋል ተሰቃይተዋል ትልልቅ ችግሮችም ደርሰውባቸዋል ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም በጣም በርካታ የሰው ልጅ እንደው ይችላቸዋል እንዴ ተብለው የሚጠረጠሩትን ችግሮች ነው የቻሉት ለነገሩ አምስቶቹም ያው ናቸው ነብዩላህ ሙሳም ነብያችን እንዳሉት ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك እንዳሉት ነው ነብዩላህ ኢብራሂምም አላህ በርካታ ፈተናዎችን ፈትኗቸዋል وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن እስከተባለ ድረስ የነብዩላህ ዒሳም የግድያ ሙከራ ተደርጎ አላህ በረፈዐሁ الله እንዳለው በአዋጅ ወደ ላይ ባያርጉ ኑሮ የይሁዳ መጫወቻ ነበረ አካላቸውም ሞራላቸውም የሚሆነው ላኪን ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም በጣም በርካታ ችግሮችን አሳልፈው መልእክታቸውን ግን በጽናት እንዲያስተምሩ እንዲያስተላልፉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዟቸው በዛ መሰረት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ለ950 ዓመት ዳዕዋ አድርገዋል ስለ ዳዕዋው ስለ ድካማቸው ስለ ልፋታቸው ሲናገሩ ረቢ ኢኒ دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا እነዚህና እነዚህን የመሳሰሉት በዚህ ምዕራፍ መቋጫ አካባቢ ላይ የሚመጡት አያቶች የነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላምን የልፋት አይነት የድካማቸውን ትልቅነት ከባድነት የሚገልጹ ናቸው አላህም ኢና አርሰልና እኛ እኮ አላህ ኢና ሚለው ኑን العظمه እንደው ትልቅነታችንን የተከበርነታችንን እናንተም ባትረዱት እኛ እናስረዳችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትልቅነቱን የሚገልጽበት ቃል ነው ኢና አርሰልና እኛ ልከናል
ኑሐን ኑሕ የተባለን የአላህ መልእክተኛ ልከነዋል። ኢላ ቀውሚሂ ወደ ወገኖቹ ልከነዋል። ኢላ ቀውሚሂ የሚለው የማባበል አይነት ቃል እየተጠቀመ ነው። ነቢዩላህ ኑሕም ቃለ ያ ቀውሚ ወገኖቼ ሆይ ነው የሚሉት። ሰው ወገኑን ማዋረድ፣ ቤተሰቡን ዝቅ ማድረግ አግባብ አይደለም። በተለይም ምክር ለመምከር የሚያስብ ሰው፣ ዳዕዋ ለማድረግ የሚፈልግ ሰው ዳዕዋ ስለሚያደርግላቸው ሰዎች ማንነታቸውን መገንዘብ ብቻ ሳይሆን ሰዎቹን የደረጃቸውን ያህል ከፍታቸውን መረዳት ያስፈልጋል። አንዳንዱ ልክ በእጁ ጀነትን የያዘና መንጭቆ የሚወስድ ወይ ጀሃነምን የያዘና የገፈተረውን ሁሉ ጀነት ማስገባት እንደማይችል በሚመስል መልኩ ራሱን ንጉሥ አድርጎ ቆጥሮ የሆነ ሐቅ ሊነግርህ ሱናነቱን ሊያስረዳህ ቢድዓነቱን ሊገልጽልህ ተነስቶ ይገለምጣል። እንዲህ እያፈጠጠ እየገለመጠ ነግሬሃለሁ እያለ ነው እንትን የሚለው። የሰው ልጅ እልክ አይፈልግም። የሰው ልጅ ከተፈጥሮው እርጋታን ይፈልጋል፣ መባበልን ይፈልጋል፣ የንግግር ጥበብን ይፈልጋል። ከዛም በላይ ለአላህ ብሎ መሆንም ይፈልጋል። እንኳን የሰውን ቀልብ ነካክቶ ወደሚፈለግ አቅጣጫ ሸይጣንን አልፎ ነፍስያን አልፎ ወደሚፈለገው የጀነት በር ለማምጣት አይደለም ለራሳቸው ጥቅም መግባባት አልችል ብለው የተጣሉትን እንኳን ባልና ሚስቶች ለማስታረቅ የሚሄዱት ሽማግሌዎች የራሳቸውን ከፍታ የራሳቸውን ትቢትና ኩራት ይዘው አዝዣለሁ፣ ፈልጫለሁ፣ ቆርጫለሁ በሚል ሳይሆን ንያቸውን አስተካክለው በማባበልና በአግባብ እንዲሆን ኢዩሪዳ ኢስላሕን ይወፊቅላህ ለአላህ ብለው የጉዳዩ ግዝፈት የአሳሳቢነቱ ከፍታ ተገንዝበው ተረድተው በዛ መልኩ ለመሄድ ካሰቡና ከመከሩ እፈቅድላቸዋለሁ፣ አሳካላቸዋለሁ ነው የሚለው። አንዳንዱ ሂዶ በቃ ጭራውን ይዞ እንደ ትራሱንም ተደግፎ እንደዚህ ብለናቸዋል እንዲህ ምናምን እንዴ አቦ አልፈልግም ወይ ትልቁና እንደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم يتبالك عنهم أنت سونا ترانا سو كبالو قارا لمنور ሚስት ከባሏ ጋር ባል ከሚስቱ ጋር ለመኖር ከአቅሙ በላይ የሆነ ችግር ካላጋጠመው በስተቀር የጋራ ጥቅም ስለሆነ እንትን አይልም፣ ወደ ኋላ አይልም። ይህንን መዋሸት እኮ የተፈቀደው ይህንንም አባብለህ እሱንም አባብለህ የተሰበረውን ቀልብ ጠግነህ ጥፋተኛውን አርቀህ አርመህ በተረጋጋ መንፈስ ነገሮችን ማስተካከል እንድትችል ነው መጀመሪያም የተላከው። በትቢቱ በድርቅናው በቀዝቃዛው በለስላሳው ቃላት ሳይሆን በክፋቱና በደንዳይናው ቃላት ሄደህ እየወረፍክ እየነቀፍክ እያቋሸሽክ እንትን ካልክ እንኳን ወደ ጀነት መጥራት አይደለም ወደ ጋራ ጥቅም እርቅ እንኳን መጥራት አትችልም። ይህንን ለማስተማር በርካታ አንቢያዎች ቁርአን ላይ የተጠቀሱት አላህም እንዳላቸው ኢና አርሰልና ኑሐን ኢላ ቀውሚሂ እንዳላቸው ያ ቀውሚ ወገኖቼ ሆይ ኢኒ ለኩም ነዚሩን ሙቢን ለእናንተ መካሪ ዘካሪነቴ የማያሻማ የሆንኩኝ አስፈራሪ ነኝ። ችግር አንዣቦ አደጋ መጥቶባችሁ ተው ወገኖቼ አምልጡልኝ ብዬ ልለምን ላስጠነቅቅ የመጣሁ ለእናንተ ሲባል ተልኬ እናንተ ነጃ ለማስወጣት ተልኬ የመጣሁ ነኝ ብሎ ኑሕ በጥሩ አንደበት ገለጸላቸው አላህ። የአሁኖቹ ዳዕዋ ላይ ያለነው ሰዎች ደግሞ አደብ የለንም። ትልቁንም መዘርጠጥ ነው፣ ትንሹንም መዘርጠጥ ነው። ለትልቅ አክብሮት የለን፣ ለትንንሾቹ ረሕመት የለን። አንድ የአዲስ አበባ ሰው ወደ ደቡብ ሂዶ የአረፋ ጊዜ የአዲስ አበባ ሰዎች ወደ ደቡብ ይሄዱ የለም እዛ ሂዶ ዒድ እዛ ለመስገድ የዒድ ሶላት መስገጃ ሜዳ ላይ ይወጣል። ጓደኞቹ እንደዚህ ተከሰውና ስማ አንተ አለው ዛሬ ቢድዓ እንዳይሰራ እንከለክላለናል። አንተም እሺ ምንድነው እንዳይሰራ የሚፈለገው ቢድዓ? የዒድ ሶላት ላይ የሚመጡት ሰዎች የዒድ ሶላት እንጂ የዒድ ሱና የለውም። እዛ ሱና እንደ ዙሁር ቀብልያ የለውም፣
እንደ ፈጅር ሶላት ቀብልያ የለውም። እሱን ለመንገር ነው የፈለጉት። ሰው ደግሞ ለምዶበታል ሶላት፣ ወይ ሶላት الضحى ነይቶ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ውዱእ አድርጌያለሁ ረክዓተይን ውዱእ ላድርግ ብሎ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ማንም ሶላት እንዳለው ሁሉ የዒድ ሶላት ሱና አለው ብሎ አስቦም ሊሆን ይችላል። የዒድ ሱና የለም፣ ነቢያችን አላደረጉትም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሱናን ስንከተል እንዲህ አይነት ደረጃ እናገኛለን። ሱናን ትተን ሱና ያልሆነን ስንከተል መጥፎ ነገር ይመጣብናል ብሎ ማስረዳት አንዱ ወጉ ነው። እንዴ ሰቅሰቅ አድርጎ ምናምን አላሁ አክበር ሊል ያለውን ሁሉ እየሄዱ የገበሬውን ጾም ነው ያስደነግጡታል። እንደዚህ ምንድን ነው አሉ። በቃ ቢድዓ ነው። እየተቆጣ እኮ ነው። ቢድዓ ነው። አንተ በጣም ገረማቸው። ቆይ እነማን ናቸው ከአዲስ አበባ የመጡት? ታዲያ ከአዲስ አበባ ነው እንዴ ዲን የሚመጣልን አሉ። ዲን ከአዲስ አበባ ነው እንደሚመጣው? መንገዱ እኮ ነው የተበላሸው እንጂ ሐሳቡ ትክክል ነው። ረክዓተይል ውዱእ አስቦ ከሆነ ውዱእ አድርጎ ወዲያው ችግር የለው። ሶላት الضحى ወቅቱ ስለሆነ እንዳያመልጠኝ ልስገድ ብሎም ችግር የለው። ሱና ግን የዒድ ሶላት ቀን ሱና የሚባል ከዒድ ሶላቱ ጋር ተያይዞ በኪታብ የለም ነው። ልክ ናቸው። ይሄንን ልክ የሆነውን ነገር የሚገልጹበት የሚያስረዱበት መንገድ ግን የጎረምሳ ደግሞ ጥምጣም ጠምጥሞ ኮፍያውን አድርጎ ቃል አላህ ቃል ረሱሉላህ ብሎ ኢን ዘ ኔም ኦፍ አላህ ግልምጥ የለም እኮ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወማ አርሰልናከ ኢላ ረሕመተን ሊልዓለሚን ነው የተባሉት። ይኸው ነቢዩላህ ኑሕ ያ ቀውሚ ወገኖቼ ሆይ ኢኒ ለኩም ነዚሩን ሙቢን፣ እኔ ለእናንተ አስፈራሪ መካሪ ዘካሪ፣ መካሪነቴ የታወቀ ሙቢን ማለት በይን ዋድሕ፣ አስፈራሪ መካሪነቴ የሚያሻማ አይደለም። ምክር ለመክር የተላኩኝ ነኝ። አን ዕቡዱላህ አላህን ተገዙ ብዬ ነው። ማንም እኮ አይቃወም አን ዕቡዱላህ። የሰው ልጅ የፈለገው ጋጠ ወጥ ቢሆን ዩሒሱ ፊ ዳኺሊሂ ዑቡድየተን ሐቂቅያ፣ በውስጡ የባህርነት ስሜት ይሰማዋል። ባይሆን በዱንያው በስሜቱ በሃዋው ወደ ሴቱ ወደ ዱንያው ወደ ስልጣኑ ወደ አጣጡ ወደ ቀረጡ ወደ ጠንቋው ወደ አስማተኛው እየሄደ ሸይጣኖቹ እየሳቡት እየጎተቱት ነው እንጂ ዑቡድያ ላይ ችግር የለም። አን ዕቡዱላህ ወተቁሁ፣ አላህን ተጠንቀቁት። ጥፋት ብታጠፉበት ከምሩ አልምርም ብሎ ከተቆጣ ያን ጊዜ መዳኛ የላችሁም፣ መዳኛችሁም ፈልጉ። መዳኛው እኔ የመጣሁበት መንገድ ስለሆነ ወአጢዑን እምላችሁን እሺ በሉኝ ባካችሁ ወገኖቼ ብለው በአደብ ተለማመጡ ማለት ነው። ይሄ ነው የዳዕዋ እንጂ ፍጥጥ አይባልም። ማነህ እናንተ ፍጥጥ የምትለው? አንዳንዱ ጀነትን በእጁ ጀሃነምንም በዚህኛው እጁ ይዞ በቃ በጀሃነም እየገረፈ የሚያስተካከል ሁሉ የሚመስለው ነው። አንተ ፖሊስ አይደለም፣ ሌባ አሳዳጅ፣ መካሪ ነህ። መካሪ የራሱ ሲፈት አለው፣ የራሱ ባህሪ አለው። ከባህሪያዎቹ አንዱ ኢኽላስ ይፈልጋል። ለአላህ ብለህ መሆን አለበት። ሁለተኛው የነብዩ መንገድ መከተል አለበት። አንቢያው ሁሉ ኢኒ ለኩም ነዚሩን ሙቢን አን ዕቡዱላህ ወተቁሁ ወአጢዑን። ከዛ ታባብላለህ የግፊር ለኩም ዙኑበኩም። የሰው ልጅ አጥፊ ነው እኛን ጨምሮ። ወንጀላችሁን እንዲምርላችሁ የኔ ወንድም ወንጀልህን አላህ እንዲምርልህ። ወዩአኺርኩም ኢላ አጀሊን ሙሰመን፣ በጅምላ የማጥፋት እርምጃ እንዳይወስድብህ እስከ ተወሰነልህ ዕለት ድረስ ተረጋግተህ መኖር እንድትችል እኔ የምላችሁን ስሙኝ። አላህን በጥንቃቄ ያዙት፣ በብቸኝነትም አምልኩት። ይሄን ልመክር ልዘክር ከአላህ በኩል የተላኩኝ ነኝ ብለው ነቢዩላህ ኑሕ ዓለይሂ ሰላም መከሯቸው አላህ። ከዛ አጽንኦት ሰጥቶ ነገሩን ለመግለጽ ኢነ አጀለ ላሂ ኢዛ ጃአ፣ የአላህ አጀል የመጣ ጊዜ ላ ዩአኸር፣ በምንም መንገድ አይዘገይም ማለት። ከዱንያ የተለየ ነገር የአኼራው፣ ከሰው የተለየ ነገር የአላሁ። የሰው የፈለገው አሕዋል ይከሰት በባሌም በቦሌም ብለህ ትወጣዋለህ። ገንዘብ የሚያስፈልጋቸውን ገንዘብ፣ ተደብቆ መስጠት ያለበትን ሰጠት፣ መሸምገል የሚፈልገውን ሽማግሌ ላክ፣
እገዛ ጉልበት ፋይት የሚያስፈልገውን ወገኖችን ሰብሰብ አድርጋ እስቲ ወንድሜን ተነኩትና ይቻላል። በዚህም በዛም ለማምለጥ ትሞክራለህ። አላህ ጋር ግን ቀልድን አን ያዕቡዱ ላህ ወተቁሁ ወአጢዑን የተባለበት ኢነ አጀለ ላህ ኢዛ ጃአ ላ ዩአኸር በቃ የተወሰነ ነገር ነው። ይህን አለና እምቢ እንደሚሏቸው ስለገመቱ ለው ኩንቱም ተዕለሙን የምላችሁትን እውነተኝነቱን ብታውቁ ኑሮ እምቢ ባላችሁኝ ነበር ብለው በሚያሳዝን በተረጋጋ መንፈስ የአባትነት የዓሊም የሼኽ አይነት ምክር ሰጡ አለ አላህ። قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ከዛ ነቢዩላህ ኑህ ዓለይሂ ሰላም በበርካታ አያቶች ላይ እንዳየነው 950 ዓመት ዳዕዋ አድርገው መክረው ዘክረው እያለ እምቢ አሉ። ቢመክሯቸው ቢዘክሯቸው እንደውም ማሾፍ ሁሉ ጀመሩ፣ መዘባበትም ጀመሩ፣ መሳቅም መሳለቅም ጀመሩ። ያን ጊዜ ነቢዩላህ ኑህ ዓለይሂ ሰላም ለአላህ ላስረከባቸው አሉና ለአላህ አስረከቧቸው። ለአላህ ማስረከብ ማለት ታውቃላችሁ? ለአላህ ማስረከብ ማለት የአላህ መልእክተኛ በአማና ተልኮ እነዚህን አስተምር ምከር ተብሎ የአላህ መልእክተኛ እምቢ ብለውኛል፣ ከአቅሜ በላይ ሆነውብኛል፣ ይኸው እነዚህን ሰዎች አስረክቤሃለሁ ብለው ከተናገሩ በቃ በእርምጃ መረከብ ብቻ ነው የአላህ አቋም። ምንም ወደ ግራም ወደ ቀኝም የለው። ነቢዩላህ ኑህ አስረከቡ። ድሮ መሻይኾቻችን የሆነች ምክር ሲመክሩ ለአላህ እንሰጣችኋለን ካሏቸው ባላገሮቹ በሙሉ ሰው ሁሉ ይፈራ ነበር። የእውነት ወላሂ ይፈራ ነበር። ከአሁን በፊት ነግሬያችሁ እማውቅ ከሆነ አላቅም፣ በእኛ አካባቢ በቅርብ እኮ ነው፣ በ1980 አካባቢ ላይ ነው። ሶደቃ ተጠራን፣ ተፍሲር እየቀራን ሶደቃ ጠሩን መሻይኹ ማነው ባላገሮቹ። ሶደቃ የሚጠራ ባበላው አላህ ጋር ተሳሰባለሁ ብሎ የሚታሰበው ሼኽና ደረሶቹ ቁርአን እየቀሩ ነው። ጉልበት ያላቸው የፈረጠሙ መነገድም ማረስም መስራትም የሚችሉ ናቸው። አቦ ዒልሙን እንያዝና ጀማዓውን እናስተምር ብለው ነው የሚራቡት። አባትና እናታቸውን ማግባት እየቻሉ ሚስታቸውን ሁሉ ትተው ነው ወደ ደረስነት የሚመጡትና እዛ ወስደውን እየበላን በልተን እንደጨረስን እንደው እነ ሼኽ እንደው ይሄ ሰፈር ሰዎች ሰላት ላይ ደከመ ብለዋል፣ ሰላት እንዲሰግዱ ምከሯቸው አሏቸው። አንደኛው ሼኽ አንቱ እያለሁ አሉ። አይ እኔም ብኖር አንቱ ነው፣ ዛሬ አንቱ ነው መሻይኹ አንቱ ነው መምከር ያለብህ አንቱ ነው። ተጣለ። ዛሬ እኮ እኔ ነኝ ዳዕዋ ማድረግ ያለብኝ፣ እኔ ነኝ ሙአዚኑ፣ እኔ ነኝ ኢማም መሆን ያለብኝ ነው እኮ። አሁን እዚህ አዲስ አበባ በተለይ እንዴ ኢማምነት ከሰጠህ በቃ ትልቅ ነገር እኮ። ሊመክሩ ተነሱና ሼኽየው መምከር ጀመሩ። ሶላት ስገዱ፣ ያለ ሶላት ፈላህ የለም፣ ሶላት የማይሰግድ ሙስሊም አይደለም ብለዋል። ወንጀሉ በጣም ከባድ ነው ብለዋል ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በቃ በእነሱ አንደበት በአባቶች አንደበት ተናገሩና ዛሬ ብቻ ሳይሆን ከአሁን በፊትም ነግረናችኋል፣ ተው ብለን አስጠንቅቀናችኋል፣ አሁንም ሶላት ላይ ሰምታችኋል። እንግዲህ ሶላት ካልሰገዳችሁ እምቢ ካላችሁን ለአላህ ነው የምናስረክባችሁ አሏቸው። ወላሂ አልቅሰው ሊሞቱ ጀማዓው በሙሉ አለቀሰ። ለሼህ ለአላህ ብለው ለአላህ አታስረክቡን እንተውብታለን፣ ለአላህ አታስረክቡን እንተውብታለን። ባስታወስኩት ቁጥር ታሪኩን ሊሰማኝ ነገር አለ። ለአላህ አትንገሩብን እንተውብታለን እያለቀሰ ባላገር። ይሄ ስሜት ኢማን የሚባለው እሱ ነው። እኔ ስለ ኢማን ሁልጊዜ ስነግራችሁ ይሄ ችክችክ ንዝንዝ ያለበት ፓርት አይደለም ኢማን የሚባለው። ተውሂድም የሚባለው ይሄ ንዝንዝና ጭቅጭቅ ያለበት ፓርት አይደለም። አላህን ፈርተህ ዓዛብ መኖሩንም ፈርተህ ድንግጥ የሚለው ስሜትህ እሱ ነው ኢማን የሚባለው። ድንግጥ የሚለው ስሜትህ ሶላትም የሚያሰግድህ አላህም ጋር የሚያቀርብህ እሱ ነው። ይሄ ነው የሐቂቃው ስሜታቸውና
የድሮዎቹ ይፈሩ ነበረ። ለአላህ ልንሰጣችሁ ነው የሚለው ስሜት ያስቸግራቸው ነበረ። ልክ እንደዛ ሁሉ ነቢዩላህ ኑህ ዓለይሂ ሰላም ጨነቃቸውና ቃለ እንዲህ አሉ፣ ረቢ ጌታዬ አሉ፣ ለአላህ እያስረከቡ ነው። እኔ ያሉት ደዓውቱ ቀውሚ ለይለን ወነሃራ፣ ወገኖቼን አዝኜላቸው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳልል በሌሊትም በቀንም ዳዕዋ አደረግኩላቸው፣ መከርኳቸው። ፈለም የዚድሁም ዱዓኢ ኢላ ፊራራ፣ የእኔ ምክርና ተግሳጤ ከኔና ከሐቅ መሸሽን እንጂ ወደ ሐቅ መምጣትን አልጨመረላቸውም። ወኢኒ እኔ ያሉት ያውቃል እኮ አላህ፣ ግን እያስረከቡት ነው፣ መንደርደሪያ እየነገሩት ነው። ኩለማ ደዓውቱሁም ሊተግፊረ ለሁም፣ አንተ ጋር ጠባ ያዋጣም ብዬ እንድትምርላቸው ብዬ ለማስታረቅ ተውሒድን እንዲይዙ ኢማንን እንዲይዙ አንተን በብቸኝነት እንዲገዙ በጠራኋቸው ቁጥር ጀዓሉ አሳቢዐሁም ፊ አዛኒህም፣ ንግግሬ እንኳን ደብሯቸውና አልመቻቸው ብሎ ጣቶቻቸውን ላለመስማት ጆሮአቸው ውስጥ እያስገቡ ነበረ። ወስተግሸው ፊያበሁም፣ እንዳያዩኝ ደብሬያቸው ፊታቸውን ይሸፋፈኑ ነበር። ወአሰሩ ወስተክበሩ እስትክባራ፣ በነበሩት ትቢትና ኩራት እምቢተኝነት ግግም ብለው ገፍተው ቀጠሉበት። መኩራትንም ኮሩ፣ እጅግ ትቢተኞች ነበሩና አሏቸው። ثم إني ከዛ ምን ያሉ ኑህ ዓለይሂ ሰላም ደዓውቱሁም ጂሃራን፣ በይፋ ነው የነገርኳቸው፣ ድብብቆሽም አላደረኩም፣ በይፋ ثم إني أعلنت لهم፣ ከዛም ደግሞ በኢዕላን አድርጌ አውጄ አገር ባወቀው ፀሐይ በሞቀው አደረግኩላቸው። ወአስረርቱ ለሁም ኢስራራን፣ በሚስጥርም ድብቅ አድርጌ ነገርኳቸው። ፈቁልቱ አልኳቸው፣ እስተግፊሩ ረበኩም፣ ጌታችሁን ምህረት ጠይቁ፣ ኢነሁ ካነ ገፋራ፣ የእናንተ ጌታ አላህ እጅግ መሐሪ ነውና ይምራችኋል፣ ሽርክ ሰርታችኋል፣ ተው ብዬ መከርኳቸው። የአኼራውን ብቻ ሳይሆን በዱንያም የበለጠ ኒዕማ እንደምታገኙ ነግሬ እሺ ቢሉኝ ብዬ ዩርሲል ሰማአ ዓለይኩም ሚድራራ፣ ዝናቡን በላያችሁ ላይ አስከታትሎ በማንዘብ ይልክላችኋል አልኳቸው። ወዩምዲድኩም ቢአምዋሊን፣ ገንዘብም ይለግሳችኋል፣ ወበኒነ፣ ወንድ ልጆቹንም ይሰጣችኋል፣ ወየጅዓል ለኩም ጀናቲን፣ ከተለያዩ ፍራፍሬዎች የተጠናቀረ የአትክልት ቦታን ይሰጣችኋል፣ ወየጅዓል ለኩም አንሃራ፣ አትክልቱ የሚጠጣው ፈሳሽ ወንዝንም ያደርግላችኋል አልኳቸው። እምቢ አሉኝ። ማለኩም ላ ተርጁነ ሊላሂ ወቃራ፣ የዚህን ሁሉ ኒዕማ ባልተቤት ጌታን አላህን አክብሮት የማትለግሱት ምን ነክቷችሁ ነው ብዬ ቆጣ ብዬም ነገርኳቸው። ወቀድ ኸለቀኩም አጥዋራ፣ በበርካታ እርከኖች ላይ አድርጎ ፈጥሯችሁ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆኑት አልኳቸው። አለም ተረው፣ አታዩም እንዴ ከይፈ ኸለቀ ላሁ ሰብዐ ሰማዋትን ጢባቀን፣ 7 ሰማያቶችን እንዲህ አጉኖ አስከታትሎ እንዴት እንደፈጠረ። ወጀዓለ አልቀመረ፣ ጨረቃን አደረገ፣ ፊህነ ሰማዩ ውስጥ ኑረን አንጸባራቂ ብርሃንንና ወጀዓለ ሸምሰ ኑረን ብርሃንን አደረገ። ወጀዓለ ሸምሰ ሲራጃ፣ ፀሐይን ደግሞ አንጸባራቂ የሆነ መብራት አደረገላችሁ። ወላሁ አላህ አንበተኩም ሚነል አርዲ ነባታ፣ ከመሬት ውስጥ በቀልቶችን ሁሉ እጽዋትን ሁሉ አበቀለላችሁ። ثم يعيدكم فيها፣ ከዛም ደግሞ ከወደ መሬት ይመልሳችኋል። ወዩኽሪጁኩም ኢኽራጀን፣ አጀላችሁ ማነው ቂያማ ከፈረሰ በኋላ ከመሬት እንደገና አብቅሎ ያወጣችኋል። ወላሁ አላህ ጀዓለ ለኩም ልአርض ቢሳጠን፣ መሬትን ለእናንተ ምንጣፍ አደረገላችሁ። ሊተስሉኩ ሚንሃ ሱቡለን ፊጃጃ፣ ሰፋፊ መንገዶች ላይ እንደፈለጋችሁ እንድትንቀሳቀሱ ብሎ መሬትን መኖሪያ ብቻ ሳይሆን መንቀሳቀሻ መንገድም አደረገላችሁ። ይሄን ሁሉ ውለታ የዋለውን ጌታ እምቢ ብላችሁ ወደ ሌላ አካል ትሄዳላችሁ። አረ ተው ወገኖቼ ብዬ ለመንኳቸው አላህ። ከዛማ ይመጣል።
إني دعوت قومي ليلا ونهارا يدعوا سو لك عند أنبياء عند نبياتنا عليه الصلاة والسلام كساتشو بفيت لك عند نبي الله نوح يدعوا ساعات يلو ليلتم كانم طواتم ماتام سمتشهم سايمتشهم باللبابسه بانغاغره بأيته بجه بقره ببئره بصوفه بخطبه بمنبره باقراره በየትኛውም መልእክት ማድረሻ መንገድ ማድረስ ይኖርብሃል። ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ሌሊትም ቀንም ነው የለፋሁት አሉ። ሰው ዛሬ ሌሊትም ቀንም ገንዘብ ለማግኘት ይለፋል። አሁን እኛ ሀገር ነው እንጂ ሰው የሥራ ወኔው ቀነስ ያለበት በተለያዩ ምክንያቶች ውጭ ላይ ብታዩ አጂብ ነው ስራ የሚሰራው። 16 ሰዓት እኮ ነው የሚሰራው ውጭ ላይ። እዚህ ሀገር የሆነ ቦታ ከተመደበ ንቅንቅ ውጭ ሀገር ከተመደበ ንቅንቅ አይልም፣ ቀጥ ብሎ ነው የሚሰራው። 16 ሰዓት ነው አንዳንዶች የሚሰሩት። 16 ሰዓት ሰርተው አጠራቅመው ለኢንሹራንስ ይከፍሉታል፣ ለቤት ኪራይ ይከፍሉታል፣ ለምግብ ይሉታል። እዚህ ደግሞ እዛ ውጭ ሀገር ልጅ አለኝ ብሎ ነው የሚጠብቅ ስላለ ለሱም ይከፍሉታል። ከዛ አንተ ጋር እኩል ናቸው። 16 ሰዓት ለፍቶ ዲን 16 ሰዓት ሲሰራ ያለው አጅር ብዙ ነው። ዱንያ 16 ሰዓት ሲሰራ መቼም እንደንያው የሚታይ ቢሆንም የዳዕዋውን ያህል የዚህን የአንቢያዎችን ስራ ያህል ግን ያለ ምንም ጥርጥር አይደርስም። አላ ኩል ሐል ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም በሌሊትም በቀንም ዳዕዋ አድርጌ የኔ ዳዕዋ መሸሽን እንጂ አልጨመረላቸውም። በጣም ነው የሚያሳፍረው። በሐቂቃ እንደው እኔም ባዩበት ነው የሚሸሹት አሉ። ወኢኒ ኩለማ ደዐውቱሁም ሊተግፊረ ለሁም። መቼም የዳዕዋው ዓላማ አንተ ዳዕያ ሁነህ የምትሰራበት ዓላማ ሰውን ከአላህ ጋር ለማስታረቅ ነው። አላህ እንዲምረው ለማግባባት ነው። የእሳት እራት እንዳይሆን ለመገሰጽ ነው። ያየኸው አደጋ እሱ ያላየው ስለሆነ ለማስታወስ ነው። ወዘኪር ፈኢነ ዚክራ ተንፈዑ ልሙእሚኒን ነው ዋናው ዓላማ እሱ ነው። አንተ ዳዕዋህ ሊተግፊረ ለሁም አንተ እንድትምርላቸው ነው ይሄንን ዳዕዋ ማደርገው ብሎ የሚያስብ ዳዒ ኢኽላስ ያለው ካልሆነ ለደሞዝ ካሰበው ዳዕዋውን አሁን የማቀራውን ገንዘብ ልቀበልበት ብዬ ካሰብኩት ኪሳራ እኮ ነው። በሐቂቃ የመጨረሻ ኪሳራ እኮ ነው። የአንቢያዎቹ ሊተግፊረ ለሁም ነው አሉ። እኔ ዳዕዋ ያደረኩት አንተ እንድትምራቸው ብዬ ነው አሉ። ግን አንተ እንድትምራቸው ብዬ ሳይሆን ለደሞዝ ወይ ለገንዘብ ለዱንያ ጥቅም አድርጌ ካሰብኩት የመጨረሻ ኪሳራ ማለት እንደኔ የከሰረ ሰው የለም። ለምን በሉት አንድ ተማሪ የሚያስጠና እንኳን 300 ብር እኮ ነው በሰዓት የሚቀበለው። 2 ሰዓት በተከታታይ ቢያስጠና በአንድ ልጅ በአንድ ቀን 600 ብር ያገኛል። 10ዎቹን ደርድሮ ካስተማራ 6000 ነው በሁለት ቀን የሚያገኘው። በሁለት ቀን ብቻ እኮ 12000 ሊሆን ይችላል 10ዎቹን ከሰበሰባቸው። 2 ሰዓት ቢያስተምር ስንት ነው? 10ዎቹ 10 በ600 ብር 6000 ያገኛል። 2 ሰዓት ሲያደርገው 6000 ያገኛል። የለሸኾቹ ለኡስታዝ ምናምን ደሞዝ እናደርግላቸው ነው የሚባል 50 ብር እኮ የሚከፍል የለም። የሰው ግንዛቤ እንዴት አይነት የተንሻፈፈ ግንዛቤ ላይ ነው ያለነው። 50 ብር እንኳን የሚከፍል የለም። ስለዚህ የዱንያ ፋይዳ የለውም ማለት ነው። ቢኖርም አይጠቅምም። ግን ዓላማህ መሆን ያለበት ሊተግፊረ ለሁም እንደ ነብዩላህ ነው። ሰው አንተ መማር አለብህ። አላህ ጋር መጠላት የለብህም፣ መረገም የለብህም፣ ወንጀለኛ ተብለህ መመዝገብ የለብህም። አላህ ጋር ታርቀህ ወንጀልህም ምሮልህ በረሕመቱ ስር ሆነህ ጀነትን እየከጀልክ ጀሃነምን እየፈራህ እንደው አላህን ባገኘሁት እያልክ እየጓጓህ ዱንያ ላይ በላ እንኳን እንደማንም ሰው ቢያጋጥምህ እየታገስክ እየተጸናናህ ይችን ሀያት እንድታሳልፋት ነው የዳዕያ ስራ ተግባሩ መሆን ያለበት።
አንተ ላይ ለመኮፈስ አንተን ለመብለጥ ካንተ ገንዘብ ለመቀበል ወይ ደግሞ ለትቢት ወይም ደግሞ ለነፍስያ ዓሊም ለመባል ወይም ለምናምን ከሆነ ካንተ ወንጀል የበለጠ ወንጀለኛው ቂራአት አቅሪው ራሱ ነው የሚሆነው። አላህ ይጠብቀን። በነገራችን ላይ ዓሊም ሆኖ የውመል ቂያማ ኢኽላስ አጥቶ ከሙናፊቆቹ ጋር በጀሃነም የሚቀጣ በርካታ ሰው አለ። ኢማም ኢብኑል ጀውዚ ረሂመሁላህ እኔ ስናገር የሚያዳምጠኝ ሰው በርካታ ነው፣ ምክሬን የሚሰማ ብዙ ነው፣ በእኔ እጅ ብቻ እንኳን 25,000 ሰው ሰልሞልኛል ይሉ ነበራል። ጌታዬ ላንተ ብዬ ካልሰራሁት እንደማትቀበለኝ አውቃለሁ፣ ወንጀሌ ብዙ መሆኑንም አውቃለሁ። ግን የውመል ቂያማ ስንገናኝ ወደሱ የጠራለትን ሰው ኢብኑል ጀውዚን ቀጣው እንዳትባል እባክህ አትቅጣኝ ማረኝ ይሉ ነበራል። ምክንያቱም ይሄ ሁሉ ወጋ አሁን እኔ የምላችሁም በሙሉ አላህ ጋር ካልተገናኘ ዋጋ የለው። ከኛ መካከል ይሄንን ከሰሙት ሰዎች መካከል ዘለው ጀነት የሚገቡ አሉ በምክሩ እንትን ብለው፣ ከመካሪዎቹ መካከል ደግሞ ዘሎ ጀሃነም የሚገባለ ምን ጎሎት? ኢኽላስ ጎሎት። እሳቸውማ ምን አሉ? ወኢኒ ኩለማ ደዓውቱሁም ሊተግፊረ ለሁም አሉ፣ እንድትምራቸው ብዬ እንዲማሩ ብሎ ነው ሰው ዳዕዋ ማድረግ ያለበት ለማለት ፈልጌ ነው። አላ ኩሊ ሓል ደረቅ ሰው ሐቅን አልቀበልም ብቻ ሳይሆን ጆሮ እንኳን እንዳይሰማ ጣቱን በመወተፍ ወደ ጆሮ ውስጥ ፊቱ እንዳያይ አይኑን በመሸፈን መልስ ይሰጣል። ይሄ ሁሉ የሚመጣው በኩራት በትቢት ሰበብ ነው። ኩራት ደግሞ ትቢት ደግሞ ለሰው አይገባም እና ነቢያችን እንዳሉት ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቃለ አላሁ ተዓላ አልዒዙ ኢዛሪ ወልኪብርያኡ ሪዳኢ ፈመን ናዘዐኒ ፊሂማ ቀሰምቱህ። ክብር የሚባለው እንደ ሸማዬ፣ ኩራት የሚባለው እንደ ሽርጤ ቆጥሬዋለሁ። ሁለቶቹን የሚሻማኝ የሚፎካከረኝ ሰው እንኩት ነው የማደርገው ብሏል አላህ። እንኩት ነው ጀርባውን እንደዚህ በትቢት አይደል ሰው የሚወጣጠረው፣ እንኩት ነው የማደርገው። ቀሰምቱ ማለት እንኩት ነው ስብር ነው የማደርገው ብሏል። ኩራት አላህ ይጠብቀን። ثم إني دعوتهم جهارا ማለት ዓለነን በቃ በይፋ ጠራኋቸው። ثم إني أعلنت لهم ማለት جهارا ማለት ጩኼ፣ أعلنت لهم ማለት ሰው እያወቀ ለብቻ ሳይሆን በተናጠል ሳይሆን በወል በጀማዓ ጠርቻቸዋለሁ። وأسررت لهم إسرارا በነፍስ ወከፍን በሚስጥር ጠጋ ብዬ ተውሂዳችሁን ያዙ፣ አላህን በብቸኝነት አምልኩ፣ ነገ አላህ ፊት እንዳታፍሩ ተጠንቀቁ፣ ሽርክን ተው ብዬ መክሬያቸው ነበር አሉ እና ፈቁልቱ እስተግፊሩ ረበኩም ኢነሁ ካነ ገፋራ፣ እሱ መሃሪ ስለሆነ ምህረት ጠይቁት ብዬ መክሬያቸው ነበር። እስትግፋር ያስፈለገው ከሽርክ ነው። የሽርኩ ሰበብ የነቢዩላህ አደም ዓለይሂ ሰላም ልጆች ከሆኑት 5 ታዋቂ ሷሊህ ሰዎች ነበሩ ይላሉ። ቁርአንም ላይ የተጠቀሱ ናቸው። ላ ተዘሩነ ወደን ወላ ስዋዓን ወላ የጉተ ወየዑቀ ወነስራ ወቀድ አضሉ ከሲራን ወላ ተዚድ ዛሊሚነ ኢላ ተባራ እንዳለው እነዚህ ሰዎች ካኑ ሪጃላን ሷሊሒን ደጋግ ሰዎች ነበሩ። እነዚህን ደጋግ ሰዎች አጀላቸው ደርሶ ኢዛ ጃአ ፈኢነ አጀለላሂ ወኢነ አጀለላሂ ኢዛ ጃአ ላ ዩአኸር አይደለ። አጀላቸው ደርሶ በሚሞቱ ጊዜ በጣም በመደንገጥ አዘኑ። በቃ ልቅሶ በልቅሶ ሆነ። እንዴት ሞቱ? በጣም አዘኑ። ቀልባቸው ሲሰበር ሸይጣን መጣና እንደው ማስታወሻ የሚሆን የሆነ ነገር ብናደርግ አላቸው። ምን? በቃ ቅርጻቸውን የነሱን ስዕል እኔ ልስራላችሁና ባለሙያ ፈልጌ በቃ ካሁን በኋላ ደግነት እንዲሰፍን ማስታወሻ ይሁን፣ ጥሩ ማስታወሻ ነው አላቸው። እሺ ያሉ። በማስታወሻነት ዝም ብሎ ተቀመጠ። ይሄ ትውልድ በሙሉ ሙቶ ካለቀ በኋላ ቀጣው ትውልድ ሲመጣ ያው ኢብሊስ መጣና አባቶቻችሁ እኮ አልነገሯችሁም እንጂ
ዝናብ ሲቀር እነሱ ጋር በመሄድ ነው። እንደገና ሞት ከበዛም ጦርነትም ከበዛም እባካችሁ ብለን ይህንን ሐውልት ስንለምነው ነው እንዲህም ይመጣልን አላቸው። እሺ ብለው ልጁ ተግተልትለው ሄዱ። የተወሰነው ቢቃወምም ትንሽ ቆይቶ ሁሉ ተጨመረበት። በኋላ ተው ቢባሉ የአባቶቻችንንማ የቀድሞውን የነባሩን ሃይማኖትማ አንተውም፣ የቀድሞውን ሃይማኖት ነባሩን ሃይማኖት አንተውም አሉ። ነባሩን ሃይማኖት አግባብ የሌለው ነው በማለት ነው ኑሕን የላኩት ብሎ አላህ ቢነግራቸው እምቢ አሉ። ለምን እምቢ አሉ? ወስተክበሩ እስቲክባረን በኩራት ሰበብ ነው ይሄንን ያደረጉት። በይፋ ተነገራቸው፣ በግልጽ ተነገራቸው፣ በሚስጥር ተመከሩ። እስትግፋር አድርጉ አላህ መሐሪ ነው ተባሉ፣ እምቢ አሉ። ዩርሲል ሰማአ ዓለይኩም ሚድራራን ሰማይን ዝናብን ማለት ነው። ሰማይ ሲል ዝናብን ይልክላችኋል። ሚድራራን ማለት አስከታትሎ፣ ሚድራር ማለት አስከታትሎ ይልክላችኋል። ለመሬቱ የሚመጥን ለእጽዋት ማብቀል የሚችል አድርጎ ይልክላችኋል እያላቸው ነው። ከዚህ አያት የምንማረው ከእስትግፋር መድኃኒቶች አንዱ እነዚህን ነገሮች ማግኘት ነው። እስትግፋር አንድ ወንድም ሱቅ ያለው ስራ በደንብ የሚሰራ የነበረ ስራ ስንክልክል አለበት። አንዳንድ ሰው ስራ ድንገት ስንክልክል ይልባል። ሱቁንም ትሸጣለህ፣ መኪናህንም ትሸጣለህ፣ ቤትም ለመሸጥ ታስማማለህ። ስራ ታቅ ነበር፣ ስራ ሁሉ ይጠፋብሃል። ዝብርቅርቅ የሚል ነገሮች ነበሩና እህቱ ናት የነገረችኝ። እንደው ባለፈው ከወንድሜ ደውሎልኝ አለችኝ። ይህ አልኳት፣ እስኪ እስትግፋር አድርግ አልኩት አለች። ኧረ እሱስ ቀላል ነበር፣ እንደው ተወሳሰበብኝ አልኳት። እስትግፋር አድርግ እስኪ፣ እንደው 20 ሺህ እስትግፋር አድርግ እስኪ፣ እንደው ጌታ ያጠፋው 18 ሺህ ያደረግኩኛል። እንደው ድብርት ነበረበት፣ ድብርቱ ልቅቅ። ስራውም ትንሽ ቆየት አለ እንጂ ክፍት። የራሱ ሱቅ፣ አዲስ መኪና፣ ቤትም ሌላ ቤት ገዛሁ አለኝ። ደግሞ አሁን በቅርብ ዛሬ ስንት ቤት ገዛሁ ማለት ተጨማሪ ቤት እኮ። እስትግፋር መድኃኒት ነው። ሐሰን አልበስሪ ረሒመሁላህ የሆነ ሰው መጥቶ እንደው ሼኽ እንደው ዱዓ አድርጉልኝ ተቸገርኩኝ፣ እንደው ድህነት አንገላታኝ፣ እንደው አጣሁ አላቸው። እስትግፋር አድርጋሉት። እሺ ብሎ ሄደ። ሌላው መጣና እንደው ሼኽ ልጅ እምቢ ብሎኝ ተቸግሬያለሁ፣ አልወልድልኝ አለች ባለቤት። እስትግፋር አድርጋሉት። እሺ ብሎ ሄደ። የሆኑ ሰዎች ሰብሰብ ብለው መጥተው እንደው ዝናብ እምቢ አለን አሏቸው። ዝናብ እምቢ አላችሁ? እስትግፋር አድርጉ። እሺ ብለው ሄዱ እና አብረዋቸው የነበሩት አንቱዬ አሏቸው። አሉ ለበይክ። የተለያየ ሐጃ ይዞ ብዙ ሰው መጥቶ ምን ይሻለኛል ሲላችሁ ያዘዛችሁት መድኃኒት አንድ አይነት ነው፣ እስትግፋር። ምንድን ነው አሏቸው። አሉ ከራሴ እኮ አይደለም አሉ። እናሳ ከኪታቡ ቁርአን የሚለውን ሰማ። ወቁልቱ እስተግፊሩ ረበኩም ኢነሁ ካነ ገፋራ። ፈቁልቱ እስተግፊሩ ረበኩም ኢነሁ ካነ ገፋራ ዩርሲል ሰማአ ዓለይኩም ሚድራራ ወዩምዲድኩም ቢአምዋልን ወበኒነ ወየጅዓል ለኩም ጀናትን ወየጅዓል ለኩም አንሃራ ማ ለኩም ላ ተርጁነ ሊላሂ ወቃራን ወቀድ ኸለቀኩም አጥዋራ። እስትግፋር መድኃኒት ነው። እንኳን እኛ ከተማ ላይ የምንኖረው አይደለንም፣ ነቢያችን ያ ጧሃራ ወለላው ሰው እንኳን ኢኒ ለአስተግፊሩላህ ፊል የውሚ አክተረ ሚን 70 መራ፣ በቀን ከ70 ጊዜ በላይ ጌታ ይማረኝ ይላለሁ። እስትግፋር ጥሩ ነው። ስትወጡም ስትገቡም ሌሊትም ቀንም እስትግፋር አድርጉ። አስተግፊሩላህ አልዓዚም አለዚ ላ ኢላሃ ኢላ ሁወል ሐዩል ቀዩም ወአቱቡ ኢለይህ። ነቢያችን እስትግፋር ከሚያደርጉበት ነገር አንዱ ነበረ። ወቀድ ኸለቀኩም አጥዋራ ማለት በበርካታ እርከኖች አድርጎ ፈጥሯችኋል። የአላህ ቁድራ ይሄን ያህል ነው ማለታቸው ነው። አጥዋሩን ታውቁታላችሁ። ሚን ኑጥፈት ሚን ማኢን መሂን
من نطفة إذا تمنى من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا يقولوا اركنوا مجمرا وها نبر فتوت السقا مني نبر كزام بحالا يرقادم كزا يتاني كسقا يمسلا كزا حصان هنا يوطا كزام بحالا አቅመ አዳም የደረሰ ከዛ ሽማግሌ የሆነ የሸበተ መነጽር የሚለብስ ልክ እንደዚህ ይሄን የፈጠራችሁ እንዲህ ያደረገውን ጌታ እንደዋዛ ማየት የለባችሁም ነው። ዓለም ተራው አታውም እንዴ አላቸው። ሰው ሲያይ ጥሩ ነው። አይን መቼም ሁለት አይነት ነው። ይሄ ፍጥጥ ያለው አይን አለ፣ እሱ ብዙም አይጠቅምም፣ ፋይዳም አለው። ከኒዕማዎቹ አንዱ ነው፣ ምንም ችግር የለም። اللهم لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ብሎታል። ዋናው አይን ግን የማስተዋል ብቃቱ ነው። ሐቅን አሻግረህ የምትመለከትበት፣ ባጢልን አሻግረህ ተመልክተህ የምትገፈትርበት፣ የሚጠቅምና የሚጎዳው ነገር አሻሚ ሆኖ ሲመጣ አነጻጽረህ ሐቅን መያዝ ባጢልን መገፍተር የምትችልበት ብልህነት عين البصيرة يبالي. فلذلك قال تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وسته ያለው ያ አይን በጣም አስፈላጊ ነው። ألم تروا አታዩም ወይ እናንተ ሰዎች كيف خلق الله 7 سماوات طباقا الله سبحانه وتعالى 7 ሰማያቶችን አስከታትሎ እንዴት እንደተፈጠረ طباقا ማለት አንዱ ባንዱ ላይ طبقة አድርጎ እንዴት እንደፈጠረው ማለት ነው። እንዴት ይሄን አትመለከቱም ወይ? 7 ሰማይ ነው ያለው፣ በበርካታ አያቶች ተጠቅሷል። አላህም ራሱ ሲያመሰግን قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور بلاد وجعل القمر شركان أدرج فيهن النسوس سمايات وست لا سمايات وست سماي بقرآن أجلالس سقفا محفوظ تبلا يمرت طارا تدرجوا طبق هنا طارا ማንም አካል ሊደፍረው የማይችለው ጥብቅ ጣራ ነው። ከጣራው በላይ ሌላ ጣራ ሰማይ አለ። በሰማይና በሰማይ መካከል 500 ዓመት ያስኬዳል ተብሏል። አንድ ሰው 60 ኪሎ ሜትር በቀን ይሄዳል ብለን ብንገምት 60 ኪሎ ሜትር ሲባዛ በ365 ቀን ሲባዛ በ500 ዓመት ከ10 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር በላይ ነው ወደ ላይ። ውፍረቱ ይሄን ያህላል፣ በመካከል ላይ ያለውም ይሄን ያህላል። በግምት ነው ያው በግምት ነው አሁን መነግራችሁ፣ ከዛ በላይ እገምታለሁ። وجعل القمر فيهن ሳይሆን بينهن ቢል ኑሮ ፀሐይ ማነው ጨረቃ ወይ ሁለተኛው ሰማይ እና ሶስተኛው ሰማይ መሃል ወይ 5 እና 4 መሃል እንል ነበር። ሳይንቲስቶቹ ጨረቃ ደርሰን መጥተናል አሉ። ጨረቃ ደርሰን መጥተናል አሉ። ደርሰው የመጡት ሰዎች የሄዱበትን መንኮራኩር ለጉብኝት በዋሽንግተን ዲሲ ላይ ዋሽንግተን ዲሲ ይሆን ካናዳ ይሆን ረሳሁት፣ ቶሮንቶ ይሆን ረሳሁት፣ አንድ ቦታ ሄጄ አይቼው ነበር። ሄደው የመጡበት ምን አይተው ነው የመጡት? ጨረቃ ነው አይተን የመጣ ነው ሊሆን ይችላል። ባዱል ሙፈሲሪን አይሆንም አንልም ነውም አንልም አሉ። ለምንድን ነው አይሆንም አንለው? وجعل القمر فيهن ስለሚል فيهن ማለት በአረበኛ ቋንቋ ፊ ማለት ውስጥ ማለት ነው። ለምሳሌ ጣራ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ቢኖረው ጣራ እዚህ መካከል ላይ ሌላ ጣራ ቢኖር ከጣራዎቹ መካከል ወይም ከሰማያቶቹ መካከል እዚህ ካለ በአረበኛ አገላለጽ በይነሁነ ነው የሚባለው፣ በመሃል ከሆነ ያለው። አይ አይደለም እንደዛ ሳይሆን ሰማዩ ላዩ ላይ ነው ያለው ከተባለ ደግሞ አለይህን ነው የሚባለው። ቁርአኑ ግን እንደዛ አይልም። وجعل القمر فيهن ነው የሚለው። ፊ ማለት ظرفያ እንላታለን። አሁን አምፖል ቢኖር የአምፖል ሽፋን አለ አይደል?
አምፖሏ ምኑ ላይ ነው ያለችው? ከሽፋኑ ውስጥ ነው ያለችው። ውስጥ ይሁን እንደዚህ ቅፍ አረጋት። ፊህነ ነው የሚለው ከሰማያቶቹ ውስጣቸው ነው የሚለው። ውስጣቸው ማለት በመካከላቸው ማለት አይደለም። ስለዚህ ከሰማይ በታች ናት። ከሰማይ በታች በጣም ታች ናት ወይስ መካከለኛ ታች ወይስ እዛ የደረሰች አልተነገረንም። ስላልተነገረን ወጀዐለ አልቀመረ ፊህነ ስለተባለ የሰው ልጆች ሊደርሱበት የሚችለው ቦታ ላይ ልትሆን ስለምትችል ውሸታቸውን ነው ለማለት ደሊል የለንም ብለዋል። ወጀዐለ ሸምሰ ሲራጀን ፀሐይቱን አንጸባራቂ አድርጊያታለሁኝ አለ። ወላሁ አንበተኩም ሚነል አርዲ ነባታ አላህ ከመሬት መብቀልን አበቀላችሁ። ثم يعيدكم فيها ከዛም ወደ መሬት ይመልሳችኋል። ወዩኽሪጁኩም ኢኽራጀን እንደገና አብቅሎ ደግሞ የውመል ቂያማ ሲሆን ያወጣችኋል። ወኢዘ ልቁቡሩ ቡዕሲረት እንደሚለው ማለት ነው። ወላሁ ጀዐለ ለኩም ልአርض ቢሳጠን መሬቲቱን ምንጣፍ አድርጌላችኋለሁ። ሊተስሉኩ ሚንሃ ሱቡለን ፊጃጀን ሰፋፊ መንገዶች ላይ እንደ ልባችሁ መሄድ እንድትችሉ እያለ ነው። እዚህ በቀናል። ሰለላሁ ወሰለም ወባረከ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለም አጅመዒን።